میری نسلیں بھی قرضہ ادا کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ انہوں نے ہم سے یہ کام لیا۔ جب ایک ایک قاتل سے انصاف لے رہا ہوگا تو کسی کو قبر سے نکالے گا، اسے درخت کے ساتھ لٹکائے گا۔ میں غلط پڑھوں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، اس کی قسم صرف تیرے توجہ کے لیے نہیں، تیرے یقین کے لیے کھانے لگا، اس قرآن کی قسم ہے، میرا مہدی ان لاشوں کو درخت سے لٹکا کے تازیانہ مار کے گا، یہ اس کا بدلہ ہے جو بطول کو مارا گیا۔ لے گا دادی کا انتقام۔ آج ہے میرے مولا کے بابے کا جنازہ، میرے 11ویں شہنشاہ کا جنازہ، میرا جوان 28 سال کا مولا۔ ہمارے پنجاب میں جو 8 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے اسے قبلہ ترابی صاحب کہتے ہیں چپ تازیہ، چپ تازیہ کا جلوس نکلتا لیکن خاموش ہوتے۔ حسین کے تازیے پہ ماتم ہوتا ہے، 8 ربیع الاول کا تازیہ چپ کیوں ہوتا ہے؟ صرف وجہ پڑھوں گا اور تیری آنکھیں بھیگ جائیں۔ سامرا کا گھر تھا، امام کو زہر ملنے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ اس گھر کے اندر ایک مرد تھا، 2 خواتین تھیں، ایک 12ویں کی ماں تھی اور ایک 12ویں کی پھوپھی تھی۔ دروازے پہ فوجی کھڑے ہوئے تھے اور ان فوجیوں کو حکم تھا کہ اس گھر کے اندر سے اگر کسی مرد کی آواز آئے تو گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جانا۔ بابے کا جنازہ پڑا ہوا اور بار میں چپ کھڑا تھا۔ گھر کے پردے کی خاطر میرے مولا رویا نہیں بابے کے جنازے پر۔ منت کر کے کہوں گا آج ہے 11ویں شہنشاہ کا تابوت اٹھنا، اتنی چیخیں مارنا یہ 12ویں کی حسرت ہے۔ اس کو اس کے بابے کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا تھا۔ اس میرے آقا مولا کو یہ میرے مولا کے یتیمی کا جنازہ ہے۔ تم اس مولا کی رعیت ہو، یہ میرے آقا کی یتیمی کا جنازہ ہے۔ سامرا کے ایک مکان میں میرا 12واں چپ کر کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ زہر ملی ہے حسن کو بھی، زہر ملی ہے سجاد کو بھی، زہر ملی ہے باکر کو بھی، زہر ملی ہے تقی و نقی و موسیٰ اعظم کو بھی، لیکن اس 11ویں امام کی زہر میں یہ درد ہے، میں غلط پڑھوں مجھے 12واں معاف نہ کرے۔ زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم تازیہ نے مار رہے تھے، زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم امام کے ہاتھوں پہ تازیہ نے۔ یقیناً مجلسوں میں میرے آقا مولا تشریف لاتے ہیں، اب تمہاری طرف سے کیونکہ میں منبر پہ کھڑا ہوں میں آواز دے کے کہتا ہوں، اے میرے وقت کے آقا مولا، اے یوسف زہرا، اے آل محمد کا انتقام لینے والے، اے ہم غریبوں کی آس مولا، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے لگے ہیں، اور میرے مولا میں پرسہ دینے سے پہلے پہلا جملہ کہتا ہوں، میرے مالک آپ بابے کے جنازے پہ بیٹھے تھے لیکن مولا آپ چپ بیٹھے تھے۔ میرے مالک یہ غریبی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں لیکن مولا بیٹھا تو بابا کے جنازے پہ تھا۔ ہائے 4 سال کی سکینہ جو بابے کے جنازے پہ رونے کے لیے آئی تھی، نہ کسی نے رونے دیا، نہ جنازے پہ بیٹھنے۔ زہر مل گئی سامرا میں میرے 11ویں شہنشاہ کو۔ میرے مولا کے بڑے صاحبزادے، ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی سید محمد، آج بھی بلد میں اسے ثانی عباس کہتے ہیں، یہ میرے مولا کا بھائی ہے۔ ایک میرے مالک کا بھائی ہے جعفر الزکی، اسے تاریخ 2 لفظوں سے یاد کر دیا، میرا دونوں سے اختلاف ہے۔ ایک لفظ وہ ہے جو میں ممبر پہ کہہ ہی نہیں سکتا، ایک تواب کہا جاتا ہے، توبہ کر لی تھی، استغفر اللہ، ہو امام کا بیٹا، کوئی دعویٰ امامت نہیں کیا، 12ویں کی امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے
उस वक्त के शियों का चेहरा अपनी तरफ करवा दिया ताकि मेरा भतीजा महफूज रहे, जैसे उस अबू तालिब ने एक भतीजा बचाया था। ये आले मोहम्मद के घर का मजलूम है। जितने नकवी सादात बैठे हो ना, इनकी ज्यादा नस्लें इसी मेरे आका मौला से, जलालुद्दीन सुरखपोश उसी आका मौला की नस्ल में से। ये मेरे वो शहनशाह मौला है जिसने तारीख के सितम ले लिए। आज भी मौरख ने दो ऐसे लफ्जों से याद करता है मेरे मौला को, लेकिन खामोश रहा। जो ही मेरे 11वें का जनाजा तैयार हुआ, सरकार जाफर मुसल्ले पे थे, सिर्फ फौजियों और सिपाहियों को दिखाने के लिए कि महदी तक कोई हाथ न पहुंचे। जो ही लोगों की सफ़े बंद गई तो 5 साल का ज़ाहरी तौर पे मेरा 12वां पर्दे से आया, चचा के करीब आके खड़ा हुआ। रोते हुए चचा ने मुसल्ला छोड़ा। मेरा 12वां मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर कहा। इमाम का जनाजा इमाम पढ़ाता है। सिपाही तलवारें लेके आए और इमाम गायब हो गए। जनाजा पढ़ाने के बाद मेरा मौला नजरों से ओझल हो गया। मेरे मौला तेरे बाबे का जनाजा आने वाला है, हम मिन्नत करके एक दरखास्त करने लगे हैं, मौला तुझे इतनी मोहलत तो मिली थी ना, तू बाबा का जनाजा पढ़ाने के लिए आ गया था। मौला तुझे इतनी मोहलत तो मिली थी ना, तू बाबे के जनाजे पे आ गया। सज्जाद 7 मरतबा बाबे के जनाजे पे आया है, हाथों में रस्सियां बांध के ले जा रहे थे। बाबा बगैर कफन के छोड़ के ये हौसले सैयदुल साजिदीन। कल वाला दिन है, फिर शब लग जाएगी। खत्म अयाम अज़ा, 100 के दिन खत्म होंगे, 100 खत्म नहीं होगा। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, 2 महीने नौकरी की है मैंने तुम्हारी, मिन्नत करके कहने लगा गम के दिन खत्म होते हैं, गम खत्म नहीं होता। लिबास बदलना, सोग ना बदलना। लिबास तब्दील करना, अकीदे तब्दील ना करना। कल के बाद हो सकता है तुम्हें तवातर के साथ मजलिसे ना मिले, जैसे तुम्हें अय्याम अज़ा में कभी इस बार का चले जाते थे, कभी फलां के घर में मजलिस, कभी फलां जुलूस में चले जाते थे। कल के बाद हो सकता है तुम्हें तवातुर से मजलिसे ना मिले। मैं शबीर का मुसाफिर जाकर हाथ बांध के कहता हूँ, मजलिसे ना भी मिले, पानी देखना तो रो लेना, अपनी बेटी के सर पे चादर देखना तो रो लेना। तू शाम को थका हुआ घर आए, तेरी बेटी तेरे सीने पे जर रखे, तो अपनी बेटी को देख के रो ले। अपनी आंखों के कशकोल खुश्क ना होने देना, आंसुओं को जारी रखना। ये रुमाले सैयदा इनकी जगह है। अयाम गम खत्म होते, ये तो उनकी करीमी है, ये तो उनका करम है कि उन्होंने हमें दुनियावी मामलात के लिए आजाद कर दिया। गम से आजाद ना होना, फिर अगले साल कौन रहेगा? जो जिंदा रहेगा वही हुसैन की आशूर पे आएगा ना, वही गरीब ज़हरा का जनाजा उठाएगा। ये बड़ा आसान होता है तेरा मेरा इमाम बारगाहों से निकल जाना, लेकिन जब अपने गम के दिन खत्म हो तो अलविदाई पुरसे में इतना जरूर कह देना, मौला हम तो अपने घरों को वापस जा रहे, ना तेरी सकीना गई है, ना तेरी ज़ैनब गई है, तेरी बहन भी शाम के जंगलों में सो गई, तेरी बेटी भी शाम के जंगलों में सो गई। आसान था अली की बेटियों के लिए, क्या आसान था ज़हरा की बेटियों के लिए? 11वें शहनशाह का जनाजा, जहर मिल गई सामरा में, जहर के बाद ताजियानों से जख्मी किया गया। खामोश जनाजा घर में पड़ा था। मेरा 12वां सिसकियां खामोश लेकर रोता रहा। मेरे आका मौला ने बाबे की तदफीन न देखी, बस जनाजा पढ़ाया और फौजियों की तलवारें नियाम से निकली और मेरे आका मौला नजरों से ओझल हो गए।
वो दौर गुजरा, फिर उसके बाद चंद साल फिर गैबत कुबरा का दौर है। जब से गैबत कुबरा शुरू हुई है, पर्दा गैबत में बैठा हुआ लहू रो रहा है। हर रोज अपनी तलवार को नियाम से निकाल के मुंह नजफ की तरफ करता है, रो के कहता दे इतने ज़हूर, मैं जमाने से पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। शहाबुद्दीन मरशी नजफी ने अपने मुकाशिफात लिखे हैं। उन मुकाशिफात में उन्होंने लिखा कि मैंने जब जिस आका और मौला की ज़ियारत की उसे किस हालत में देखा। उन्होंने जब 12वें का मुकाशिफा लिखा, वो पढ़ूंगा इसी पे जनाजा आ जाएगा। तो कहते जब मैंने अपने आका मौला की ज़ियारत की है तो मेरे मौला के रुखसारों पे लहू था। वो कहते मैं पूछना चाहता था ये लहू कैसा है। या मैंने देखा इमाम ने मुट्ठी को खोला और आंखों से लहू आ गया। मैंने इमाम की आंखों में लहू के आंसू देखे। मैंने रो के कहा मौला मैंने तो सुना खून हुसैन का बेटा रोता था। फरमाया वो सिर्फ 40 साल रोए थे, मैं पूरी गैबत में लहू रो रहा हूं। मैंने रो के कहा मौला तेरी मुट्ठी में क्या है जिसे देख के लहू रोते हैं। इस जुमले पे जनाजा आएगा, मातम की तैयारी करना। मराशी कहते हैं 12वें ने अपनी मुट्ठी खोली तो मुझे 4 लोहे की मेखें नजर आई। वो कहते मैंने तड़प के कहा मौला ये कौन सी मेखें है। जमीन पे गिर गया मेरा 12वां, रो के तो ये वही लोहे की मेखें है जो मेरी दादी के पहलू में बेबस हो गई थी, जिसने मेरा मौसर शहीद कर दिया था। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा।